إنا فتحنا لك وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف لنا بصعيد المقام العلام وبين مشهور بأقرب مغلوب الهوى شرفه وفضلا وشرف به الآباء والجدود ومنع الوجود بجوده علا. حملته أمه آمنة فلم تجد لأمره ألما ولا ثقلا. ووضعته صلى الله عليه وسلم مخزونا مكهلا في شاء الرفاع والملائكة وجلا. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أثر منه ولا أهلا. بنور كالشمس مهما وهو أدنى وفجر الآفاق نورا ونورا بل هو أعلى وأغنى. وضرب به ليلة الإسراء وتمنى وجعل دينه على الدوام مستعملا لا مستعلا. وذكره على مر الأيام يكرر ويتلى. أشرقت لمولده الهدامس شرقا وغربا وبرا وسهلا. وغرت لمولده الأسلام من على مدارس خذوا وذلا. فلتنتهي إكرام كسرى وهو الذي صرف بها قومه وأغنى. وخبرتناهم بارس وتمدد منهم جمعا وشملا.
نور النبي محمد يسطع علينا به الهدى والخير للعالمين. نور النبي محمد يسطع علينا به الهدى والخير للعالمين. حقا به تهدينا وبلغنا آمانينا. حقا به تهدينا وبلغنا آمانينا. طه نور عيني طه نور عيني طه نور عيني طه نور عيني. صلوا على النبي محمد. نور النبي محمد يسطع
Lagi bunyi kayaknya cakep. Sampai bareng. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعت قمر الوجود فما أجملها من طلعة وما أحسنها من محاسن وأحلاها حملت به آمنة فجاءها آدم وهناها ووقف نوح على بابها وناداها وأتاها الخليل يبشرها بما أتاها ومصالح لدها مسلم وسلم عليها وحياها كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها وجاءت الطيور من أوتارها وفيناها وخرجت من الحور وعليهن خيل الزهور وحلاها وهن ينادين هذا النور الذي ملا البقاع كساها فقال جبريل انظر إلى أنصاب البرية وما عداها وضرت إليه وسواه بما سواه الكهان وسال بناها وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول له أنت حبيبي أنت ياسين الله أنت ولي النفوس المؤمنات أنت مولاها اللهم صل وسلم وبارك عليه أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي صلوا على النبي محمد أحمد يا حبيبي حبيبي
بسم الله الرحمن الرحيم فلما آل أوان مولده الكريم فحان مقدمه الشريف العظيم وأشار الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإن ذلك حفظ بأمه آية الملائكة الأبرار تهجبها بأجنحتها عن عيون الغيان فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولو أنزلهم بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقبلت الأمور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوض عن القوادر البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti pembacaan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan membaca kisah maulid kita Muhammad SAW ini kita semakin cinta kepada diri kita dan kita mendapatkan syafaatnya di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan pada guru kita yaitu Al-Mukarramah Ustazah Uminah Hajarul daerah Fatmawati Hashim. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya mari kita ikuti atau mendengarkan maulid hasanah yang akan disampaikan oleh Oh iya, lupa gue. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari saja kita dengarkan sambutan panitia yang perwakilan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Ilah Kamila atau yang lebih dikenal dengan nama Denis. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu sekalian, mohon maaf ya saya minta waktunya sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Saya minta izin waktunya. Maaf, saya nyuruh belajar bu pada bersih banget, pada mau kita suruh ngomong, saya katanya nggak pada mau. Maaf ya, saya belajar ngomong dah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat yaitulah Al-Mukarramah Ustazah Dr. Alia Ustazah Hajar Fatmawati Hashim. Suatu kebanggaan ya Bu, kami bisa kedatangan beliau dan nanti tidak sengaja alhamdulillah dengan cara Allah mengundang beliau. Terima kasih juga Biaji perasaan untuk kedatangan beliau di sini. Mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua Ibu. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Musola, di antaranya itu adalah Ustazah Suraya. Mudah-mudahan beliau pada sehat, kokoh juga. Mudah-mudahan beliau pada sehat yang orang tuanya dulu punya usaha ini ya Bu. Mudah-mudahan yang nomor yang saya hormati kepada asatidz semuanya yang ada di sini. Itulah Ustazah Haja Samsia, Ustazah Haja Lima, Ustazah Badria, Ustazah Fatimah, Ustazah Rita Sumiarta pertama kali, Ustazah Hayati, Ustazah Tertera Hayati, Ustazah Amir Rahman, semuanya ya Bu. Para ibu hadirin yang saya tidak sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kasih sayang para ibu sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah manakala pada malam hari ini kami bisa melaksanakan dengan sehat walafiat dan di sini. Mudah-mudahan kami di sini bisa selalu menjalankan kegiatan setiap tahunnya. Mudah-mudahan baru kayak gini aja berada di Ibu. Salawat dan salam marilah kita tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat di hati kami yang ada. Saya mungkin tidak akan panjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang hadir di sini atas kehadirannya.
buat para panitia dan semua terima kasih ya kerja keras kalian semua di sini. Terima kasih sudah membantu berjalannya acara ini. Mudah-mudahan para jamaah semuanya yang memberikan moral materialnya untuk acara ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang berlipat ganda, mudah-mudahan diberi kesehatan selamanya. Dan yang saya tidak hadir dulu kali satu lagi saja Haji Jamila ya Bu. Beliau lagi nungguin Pak Ustadz RW. Kita doakan Pak Ustadz langsung sampai ke rumah ya Bu. Amin. Mudah-mudahan pas pulang lagi ke rumah dengan sehat walafiat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dari ucapan saya sapaan maupun jawaban kurang memuaskan. Kami selaku perwakilan dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami di sini cuma bisa kayak gini aja. Mohon dimaafkan ya Bu. Sekali lagi mohon maaf karena sudah malam saya tidak panjang lebar. Mohon dimaklumi apa adanya. Maaf atas segala kekurangan saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu semuanya, silakan kita berikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita dengarkan yaitu sambutan dari ketua panitia. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengalaminya. Para ibu jamaah Nabi Allah, untuk akan selanjutnya mari kita dengarkan mari kita bersama yang akan disampaikan oleh ibu kita yaitu Al-Mukarramah Dr. Handa Uminah Haja Fakawati Hasil. Kepadanya kami silakan dengan segala. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bisa, ada semangat kameramen, jadi nggak bisa pakai musik. Bisa. قد عيناي شوقا ولطيبة زلفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدح يا قلب ورقا صلي على محمد. قلب بالحق تعلق ولقارئ قراءة تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه البحر فأشرق
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi fotografernya? Kalau foto nih, laporan sama. Ada telepon masuk, cantik, angkat, ngapa itu telepon jadi diam baik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-'azim. Yang kita hormati keluarga besar orang tua kita almarhum Haji Rasim, anak mantu cucunya semuanya seadanya. Ini katanya majelis taklim bersama, ketuanya juga bareng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah anak mantu cucunya semuanya. Amin ya rabbal. Masyarakat orang tua, wabil khusus keluarga besar Al-Maidah, Saudara Samsia, Saudara Halimah, dan juga tim Qasidah ya, tim Hadroh terbanyak dari pimpinannya semua ini, Mami Rohmah, si Tete, Saudara Hayati, Saudara Rita, dan Saudara Fatimah, mana siapa lagi, dan orang tua kita, Saudara Jerohaya, dan ini anak yang Haji Rasim, Ibu Suraya, mudah-mudahan sehat selalu. Saudara dapat 34 katanya, dan pada sehat semuanya. Amin ya robbal. Ibu hati berbahagia, alhamdulillah. Hari ini saya punya malam ini saya punya tugas, tapi karena usahanya sama nggak bisa hadir, kesian sama ibu katanya. Kita udah sergap begini kan? Ya, acaranya udah sergap, bicara mah kagak ada. Yo, omongan Ustaz. Oleh karena itu, alhamdulillah saya bisa hadir dengan izin Allah Subhanahu. Ibu hadir berbahagia. Allah tegaskan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Allah, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Surah apa itu? Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Allah katakan dalam Al-Quran, qul ana basyarun mithlukum. Nabi kita itu manusia biasa, Bu. Manusia biasa artinya makan, kita makan, Nabi makan, kita tidur, Nabi tidur, kita bergaul, Nabi bergaul, kita berkeluarga, Nabi pun berkeluarga. Tapi yuha ilai, aku diberi wahyu oleh Allah. Nah, karena dia memang sayyidul awalin wa sayyidul akhirin, Allah berikan dia wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad adalah cikal bakal dunia. Bahasa cikal bakal dunia. Enggak akan ada dunia kalau enggak ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya Nabi Muhammad, zahirnya di dunia mutakhir, tetapi nurnya mutaqaddim. Jadi sebelum ada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia manusia sama kita. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia bergaul, dia bertetangga, berkerabat, sama. Cuma dia dapat wahyu. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasar ummah. Yang pertama menyampaikan risalah kenabian. Yang kedua menyampaikan amanah, dan yang ketiga wanasahal ummah. Allah SWT itu menciptakan manusia dalam Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu dibikin biar supaya menyembah Allah. Ada telepon masuk, cantik,
angkat, ngapain telepon jadi diam-diam baik ya. Di sana Allah ciptakan dua tempat. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Separuh, bukan separuh, sebagian masuk surga, sebagian ke neraka. Nah, di tengah-tengah manusia wajib ibadah ini ada amalan yang harus dilakukan yang akan membawa kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kata tugas Rasul, balaghul risalah. Dia menyampaikan kenabiannya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, membawa risalah umat, disampaikan kepada umat dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah utusannya, dua ini gak boleh pisah. Itulah keyakinan umat Islam. Qul innama ana rasulun, sama kita, tapi yuha ilaihi. Jadi dia diberikan wahyunya disampaikan kepada kita untuk kita amalkan agar dua tempat ini kita pilih yang kanan, yang fariqun fil jannah. Kita semuanya bakal masuk surga. Yang masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasul, kata Allah, ambillah wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattahu. Yang baik ambil, yang dilarang tinggal. Ini rutenya, ini kita manusia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kita manusia untuk ibadah. Nah, ibadah ini kita lakukan agar kita menempati tempat yang kita pengenkan, yaitu masuk surga. Nah, untuk masuk surga ini ngikutin cara Nabi dulu. Namanya, kalau kata Nabi Balagh, bisa sampai risalah kenabiannya Nabi, yaitu dengan cara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu kalau pengen surga harus ngamalin itu dulu. Apa ngamalin itu? Makanya saya himbau kepada majelis-majelis taklim, alangkah baiknya kalau kita belajar lagi sifat 20. Karena di situ kita mengenal siapa Tuhan kita. Iya, zat yang disembah al-ma'bud bihaq. Yang disembah yang sebenarnya ketika kita menyembah dengan baik, surga Allah tempatin buat kita. Nah, Nabi ini yang sebagai manusia biasa, dia sampai ke kita. Kalau kita amalin, insya Allah selamat. Kalau kita abaikan, insya Allah kita celaka. Nauzubillahimin. Nih, caranya gimana? Bagaimana sifatnya Nabi, kita amalin. Ya enggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Semua ada telepon Rasul, Janti, angkat, ngapa itu telepon jadi diam-diam baik ya. Bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi bergaul. Kalau hari Rabu saya ngaji, jadi kita bocah sekolah lewat tuh. Itu bocah sekolah mungkin gurunya nggak terlalu mikirin akhlaknya anak. Itu kalau jalan itu sembari megang mie goreng sembari megang TS yang dipakai gitu, yang pakai sedotan, sebelah megang mie, sebelah balik nyedot, jalan. Ya Allah, pendidikan ini bukan cuma di anak-anak, dari emaknya dulu ajarin. Tolong ibu-ibu, kalau di rumah anak makan sambil diri suruh duduk, minum sambil diri suruh duduk. Ya Allah, baru anak yang emaknya juga minum diri. Benar nggak? Bagaimana kita mau beri contoh buat anak-anak kita? Anak minum diri, duduk. Makan diri, duduk. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali minum dalam kondisi berdiri. Ini udah jadi kegiatan hari-hari nih. Bapak-bapak ibu-ibu akhlak sekecil ini aja belum ditawadani ke anak-anak kita, Bu. Jangankan akhlak yang keren-keren yang lebih tinggi lagi, soal makan aja, soal minum aja masih banyak yang minum sambil diri, makan
sambil diri. Bahkan ibu-ibu yang kalau ada undangan ke gedung, bangga banget undangan ke gedung, makan sambil diri. Ya Allah, ketolan itu ya, makan sambil diri ketolan. Jangan dibiasain ibu. Rasulullah nggak pernah ngajarin, Rasulullah malah melarang. Kalau kita pengen parikun fil jannah, masuknya ke surga, pakai aja mana, jangan sambil diri. Habis itu dari bangkunya ribet emang kalau orang jalan dari bangku. Kita kagak makan disiapin, kita makan diri. Sementara kita nggak diajarkan makan diri orang tua kita. Saya punya prinsip bu, saya kalau kondangan ke gedung saya nggak makan. Maaf, saya datang, salaman, balik. Udah, cuma foto doang, selfie di depan itu yang itu, gitu. Iya itu yang itu dah. kita takut jalannya. Iya, itu takut. Jalan hati-hati batok budos. Habis dari situ selfie pulang. Cuman ada salah satu perumahan yang di dekat usia saya. Jadi kalau saya datang langsung ditarik bawa ke depan duduk. Saya duduk di VIP juga makan kayak misalnya bu. Kenapa? Jaga banget harga diri, jangan mentang-mentang duduk di depan. Apa yang makan? Jangan terus duduk. Jaga. Ustaz Maulana itu bu, semenjak istrinya meninggal, dia puasa tiap hari puasa. Namanya kalau dia nyebutnya puasa Idris, puasa Nabi Idris. Kalau orang pesantren nyebutnya puasa Dalakil. Dalam 1 tahun 365 hari, cuma 5 hari yang nggak boleh puasa. Pertama hari Idul Fitri, yang kedua hari Nahar dan hari Tasyrik. 5 hari cuma, selebihnya dia puasa. Ketika dia puasa, emang udah biasa nahan. Kalau makan lauk nggak lebih dari 3. Nasi, sayur, lauk, oseng udah 3. Nah, ini saya catat. Saya kalau makan dimanapun lauknya cukup 2 atau 3. Kenapa? Salah satu daripada marwah murah. Kita kalau kumpul di depan orang, Ada telepon masuk. Cantik, angkat, ngapain itu telepon jadi diam-diam bayi ya. Bayar diri, kita makan sepuasnya. Jangan di tempat umum itu mentang-mentang doyan. Wah Allah Robbi, makan di gedung ya, apa yang kelihatan nasi. Mending kalau lauknya enak, kalau kata saya di rumahnya kagak enak. Brokoli mentah yang hijau doang. Saya kan udah mulai kagak ya. Makan begitu udah nggak nyaman. Saya kalau makan udah pakai 1 lauk 2 lauk sop udah dimakanin begitu. Yang penting judulnya makan dalam kondisi sehat walafiat. Biar lauknya cuma 2 rupiah, kalau saya enak. Biar lauk banyak kalau sakit gak enak. Apalagi makan sambil diri, gak bisa makan sambil diri, gak bisa. Saya kalau kondangan, lihat nih kondangan makannya diri, salaman ketemu antri langsung pulang. Saya gak akan makan dulu. Kenapa? Nabi saya ngajarin nggak boleh makan sambil diri. Makanya kalau ibu-ibu ada yang pengen hajatan pakai di gedung, tolong porsinya biar banyakan. Porsinya biar banyakan di sini nih, di Geraha Jati tuh, banyak. Jadi kita duduk aman di mana aja. Kita, ini Islam ngajarin kayak gitu. Rasulullah itu balaghul risalah kayak gitu. Jadi kita walaupun maulid tiap hari, ngaji tiap hari, kalau makan sambil diri belum ngikut sunnah Nabi namanya. Paham ini? Jadi ayo, musik nafsi saya ingetin ngikut saya juga. Jadi ibu-ibu nih kalau kemana-mana jangan dibiasain minum sambil diri, makan sambil. Yang kecil-kecil aja dulu sunnah Nabi tak amalin. Kenapa? Karena dari yang kecil ini nanti kita bisa belajar yang besar. Kalau yang besar kita Allah belajar nih, tapi yang kecil ya Allah itu bocah sekolah. Saya lihatin ya Allah. Saya lagi megang mic, mereka pada lewat duduk, kalau pada lari. Nanti gurunya itu mesti dikasih tahu yang pada jadi guru sekolah, jadi guru TK. Pelajaran dari sedini mungkin kita ajar anak-anak kita menjalankan sunnah Nabi yang kecil-kecil dulu.
Kan Nabi udah bilang, "Qul innama ana basyarun." Aku cuma manusia biasa. Cuma aku dapat wahyu. Karena dapat wahyu, Nabi itu beda. Akhirnya Nabi punya sifat maksum. Apa Bu? Apa itu maksum? Terlepas dari sifat-sifat mazmumah, sifat tercela. Nabi nggak punya sifat tercela. Kenapa nggak punya sifat tercela? Satu, Allah persiapkan sebagai balagha risalah wa adda amanah wa nasal ummah. Dia yang bawa risalah, dia yang bawa menyampaikan amanah, dan dia ikut menasihatkan umat. Masa dia nggak jadi qudwah, jadi contoh. Jadilah Nabi contoh. Satu, yang kedua, Nabi ini dipersiapkan oleh Allah untuk membawa kita masuk ke surga. Makanya dia mencontohkan dirinya akan dijadikan contoh buat orang lain. Dirinya maksum, terlepas dari sifat maksiat. Nggak punya jiwa maksiat, nggak punya sifat mazmumah. Dia punya sifat mahmud, itu Nabi. Nah, oleh karenanya, karena kita bukan maksum, walaupun kadang-kadang namanya maksum, kita kalau ada ketemu orang lalu dari mana dari maksum, gitu ya? Orangnya nggak maksum, artinya bikin dosa biasa, ya kan? Yang namanya maksumah, namanya keren banget siapa yang maksumah, tapi orang kita tetap merumpi doyan, nama apa maksumah. Tapi kalau Nabi yang udah terima apa? Ketika ibunya ngelahirin, habis ibunya ngelahirin, Nabi ditetein oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Habis ditetein oleh Suwaibah, Abdul Muthalib lari ke kampung Bani Sa'ad. Ngapain? Nyari perempuan yang masa itu lagi netein juga. Jadi kalau ibu-ibu yang kagak lagi netein anak, nggak ujung-ujung air tetenya keluar. Jadi kalau dia lagi pas lagi netein, air tetenya keluar. Makanya Abdul Muthalib nyarinya ibu yang lagi netein. Dibilang, maukah kau menetei cucuku? Padahal namanya Muhammad. Ibu Halimah Sa'diyah, ya kan? Ibu Halimah Sa'diyah itu kurus, asalnya kurus. Begitu Nabi datang dibawa mau netein Nabi, dia punya tempat khusus kalau Nabi tetenya yang sebelah kanan. Kalau anaknya Halimah teteh sebelah kiri. Anaknya Halimah nggak akan mau minum di teteh ini. Kenapa? Ini haknya Nabi. Ini punya dia. Semenjak Nabi Muhammad tinggal di Bani Sa'ad menjadi kampung yang subur makmur, yang tandus kering kerontang. Begitu Nabi Muhammad datang, semua tumbuh rumput-rumput, kambing-kambing pada subur, makanan buah-buahan pada tumbuh sampai detik ini. Makanya di Mekah, di Madinah, di Jakarta, kalau kita lihat ada anggur yang paling cakep, itu anggur hasil panen dari kampung Bani Sa'ad. Apa gini hari? Itu mujizat Nabi namanya. Nah, ketika Nabi udah lagi disusuin, berapa tahun orang netein Bu? Netein berapa tahun? Haulaini kamilaini, 2 tahun. Begitu antara 2 tahun, setahun 2 tahun itu Nabi udah mulai bisa jalan kan? Setahun kan bisa jalan. Pas itu main sama anak-anak di kampung Bani Sa'ad. Begitu lagi main, ada seekor burung. Burung itu gede. Burung itu nangkep Nabi Muhammad diambil. Tapi burung itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Begitu diambil, dibawa ke tempat sepi. Sampai itu dibelah badannya. Ini malaikat Jibril udah bawa termos, teko, udah bawa baskom, udah bawa baskom buat naruh air, dicuci lah dada Rasulullah, dicuci. Yang ada di hatinya itu yang kotor-kotor dicuci semuanya, bersih semuanya. Habis bersih, dilap lagi sama malaikat Jibril, rapat lagi. Makanya sekarang kemajuan teknologi, sekarang orang kalau sesar dilem aja udah kan, nggak pakai kayak dulu dijahit-jahit ya kan. Tapi sekarang kemarin Bu, ketika perang Israel Palestina di Gaza, ibu-ibu ada yang disesar dijahit tanpa dibius.
kayak apa itu belinya? Itu perjuangan mereka orang-orang Gaza. Kesian banget, lemas melihatnya ya kan? Nah, Nabi Muhammad dulu gitu, udah disesat duluan, tapi dibersihin hatinya dari kotoran, makanya dia maksum, nggak punya sifat jelek. Lah, kita sekarang umatnya, bagaimana cara ngikutin akhlak Nabi biar sifat kita nggak jelek? Gimana caranya? Ngaji, ada gurunya kagak datang aja. Biasa kalau ngaji datang, ya gurunya kagak ada, pulang. Duduk, bacaan. Nanti bacaan yang kita baca itu dia akan menyerap ke otak kita, ke hati kita. Yang tadi mau berangkat dari rumah lagi marah-marah sama laki, pas ngaji pulang hilang marahnya, ya kan? Mau berangkat lagi marah-marah lakinya gara-gara minta duit gak dapet. Tahu sendiri kalau laki mau beli duit ya. Kalau mau bini, lelaki tuh ada depan tuh. Lelaki tuh kalau mau bini pelit banget ya. Giliran cuma orang lain sama janda ini. Kita janda ini. Gitu. Ini mah janda expired. Iya nggak? Janda expired. Nggak laku ini. Orang lagi itu kalau beli janda kemana gampang banget duitnya. Udah neng, gak usah dikembaliin. Coba kalian bininya minta duit, akhirnya bininya mau pergi ngaji minta duit, gocap cuma 20.000. Dokor jalan juga. Sampai di sini baca yasin, baca tahlil, baca zikir, baca ratib. Begitu ngaji, pulang dapat, pulang cium tangan. Wakilnya nanya, lah tadi marah-marah. Dan memang gitu. Ini adalah tempat kita membersihkan hati kita. Sampai lupa kalau tadi mau berangkat marah, pas pulang baik, alhamdulillah. Nabi hatinya bersih, lah kita umatnya kalau pengen ketemu nanti di surganya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau pengen ketemu Nabi nanti surga, ketemu dengan Allah di surga, falyamal amalan shalihan, beramal baik. Mana beramal baik? Jaga lidah, jangan kemangatan eblas kalau ngomong. Pikir dulu, takut ada orang sakit hati. Karena sakit hati karena lidah nggak ada obatnya. Sampai kapan ingat aja. Gua mah kalau ngeliat dia udah pakainya apa tahu. Emang apa? Lemesnya gua nggak nahan gitu. Kalau orang lemes gitu gua diingetin aja. Tapi kalau orang baik juga sama diingetin. Nih yang datang ahli surga nih. Kenapa? Baik buat dia orang. Kenapa? Udah ngikutin Nabi. Kalau mau ngomong fakir kau belakalang, kalau mau pikir dulu. Jangan tentang lidah tak bertulang. Kalau ngomong kata-katanya jangan. Di WA itu WA kita tulis no baca delete lagi. Delete kenapa? Takut melukai perasaan orang. Dengki, sifat dengki. Wah, ngapain punya sifat jelek begitu? Nih, kita punya rumah kita sampah mulu, enaknya diantepin apa disapuin? Sama hati kita juga. Kalau kita gede, mau orang tua, jangan gede orang. Kenapa? Sayang. Besok di akhirat, yaumala yang fauman wala banun illa man atallaha biqalbin. Allah nggak akan terima orang yang hatinya kotor, yang terima yang hatinya bersih. Main jangan pernah gede orang. Ada yang gede di sini? Ada yang gede di sini? Maaf, ini serius ngomong ya. Maaf, serius ngomong. Gara-gara harta ini kadang-kadang berpengalaman. Sudah apa lu ibu-ibu lagunya? Aman. Gara-gara harta aja berpengalaman. Kalau gua berarti itu sekarang jika. Pegang aja apa nih, goyang kita goyang. Jangan pakai begitu. Ini jadi apa? Satu, cepat tua. Ntar orang teman-teman yang masih muda ini mertuanya jangan dibiasain merengut. Kenapa? Karena jadi cepat orang jangankan yang jelek tuh yang cakep juga merengut jelek. Iya enggak? Apalagi yang dasarnya jelek.
Jadi kita ini ngikutin sunnah Nabi, akhlaknya Nabi. Bagaimana Nabi akhlaknya? Fabima rahmatin minallahi lintalahu walaupun tafadzal ghalidhal qalbi lamatu min hawlik fa'fu wastaghfirhum wasawwirhum bil amr, kan gitu kata Al-Quran. Rasulullah itu orang lembut kalau ngomong, kalau orang mukmin, kalau ngomong orang mukmin lembut. Dia tahu nih kira-kira ngomongnya enak apa enggak. Sama nenek-nenek aja udah bercanda Nabi mah. Ibu jangan salah lo ya. Rasulullah itu bukan kayak lelaki yang kalau jalan duduk itu enggak. Nah, kalau jalan duduk kok dia nggak punya bisnis jelas, ya kan? Nabi kan bisnisnya jelas. Kenapa? Nabi tetap manis sama perempuan, manis sama perempuan. Tapi bukan berarti kemeje, berarti kemeje. Jawa mana Jawa? Ada Jawa nggak? Mana sih Jawa sini? Ada yang nyaut Jawa? Kemeje itu bahasanya Jawa tuh. Perempuan kemayu Jawa ya? Jawa tahu kemayu, kemeje, ngerti nggak? Yang kalau ditanya udah edokan aja. Apa gitu? Itu Rasulullah bukan jenis begitu. Rasulullah mulutnya lembut, ngomongnya enak, bercandanya aja juga punya hukum. Dia nggak akan pernah nyakitin orang. Apa nggak bercanda? Nabi juga tersenyum, cuma Nabi nggak kayak laki-laki pada umumnya. Bukti yang Nabi nikah juga nggak sama perawan semua. Yang perawan cuma Aisyah doang, yang lain rata-rata 60-70 pun yang tuan perempuan daripada Nabi. Kenapa? Satu istri, berapa keluarganya? Mamangnya, bibinya, tetangganya, ponakannya, semua masuk Islam dari satu istri. Dari dua istri, jadi Islam banyak untuk dakwah, bukan untuk nafsu. Ya emang kamu kita kalau kawin mah, orang kamu kita dakwah ya, kalau kadang-kadang mau ceknya bini pakai dua, manjong terlalala ya. Iya kalau Rabbi yang maaf ya maaf, yang ini kenyataan. Ini sampah aja bini dua. Yang satu dagang, yang satu nyuci, gitu. Enak pun lakinya kagak keluar aja. Cuma satu kerempong dia dua, dia penjaga sendiri. Orang sini tuh, orang sini, sininya mana? Kalau Rasulullah istrinya banyak, semuanya mulia terhormat. Para ahli-ahli hadis, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Aisyah, itu semuanya para ahli hadis. Jadi bukan orang sembarangan. Dia dalam rangka apa? Menyampaikan amanah supaya memperbanyak umat Islam dan dengan kelembutan. Kenapa? Kan hatinya dibelah, berisi. Makanya nggak ada sifat dengki Nabi, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada benci. Dia kata galakin, dia mah diam aja. Dikatain Muhammad itu kan penipu, Muhammad itu kan penyihir, tukang sihir. Nggak marah, tetap aja disuapin tuh orang. Bu, ini kalau orang sini nih ya, bisa aja nih. Jadi katain gue tuh dapetin aja, jaga sini ya, ngapain maaf. Itu dendam orangnya, Rasulullah enggak. Rasulullah orang nggak pernah dendam. Makanya kalau kita pengen langsung ketemu Nabi, ikutin akhlak Nabi, insya Allah. Dan makanya lama berpulang terus. Udah penghasilan kan? Udah sementara waktunya pulang kan? Jadi mau apa ini? Kalau Selasa juga kalau pada mutlak mah gak ada tanya nanti. Saya udah sholat, ibu bilang kan ya. Kita udah sholat isya ya. Jadi intinya bahwa ketika kita bermaulid jangan cuma sekedar datang, duduk, dengar, makan yang ada. Bukan cuma itu. Intinya bagaimana makin hari akhlak kita makin cakep. Apa akhlak cakep? Akhlak dan adab itu dihasilkan dari dua. Kalau orang sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, maka ketika sifatnya bagus itu namanya beradab. Adab itu dihasilkan dari pendidikan. Tapi kalau yang rajin ngaji, baca muluk, baca waqiah, baca yasin, ratib, zikir, tahlil, hasilnya apa? Akhlak yang mulia. Bedanya tipis.
Kalau adab itu pakai sekolah tinggi dulu, jadi kalau dia lagunya bagus, pantas karena orang berpendidikan. Ada orang nggak berpendidikan tinggi, tapi ngajinya rajin, sholatnya rajin. Dari sholatnya ini menghasilkan akhlak yang mulia. Nah, insya Allah kita supaya hadir akhlak yang mulia. Dan nih sohibul majlis yang mewakafkan tanah ini, ya, ini tanahnya Ko Haji Rasim. Ko Haji Rasim ini Bu, seingat saya dia teman sama Ko Haji Usman. Teman dia sama Ko Haji Usman. Banyak cerita. Saya dulu rajin digesahin sama Ko Haji Usman. Ceritanya wah macam-macam dah. Ceritanya anak-anak pada tahu, cerita Ko Haji Rasim tahu nih cerita tadi. Ya lagunya rada banyak gitu. Nah nggak apa orang dulu lagunya banyak, gak kebunnya lebar. Orang sekarang lagu doang sebakul. Lagu doang sebakul. Ya Allah, rumah makmur, tinggal rumah sama sumur. Makanya istrinya pada rajin ini, istri solehah semuanya, min. Yang mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau bahasa ibu mengatakan tausiah, ya kan? Ceramah agama itu tausiah. Tausiah itu dari kata-kata waslo yuwasi tausian tausiatan, ada pesan. Saya di sini berpesan kepada ibu-ibu, tolong anak-anaknya dari masalah kecil itu diperhatiin tadi tuh. Nah, jangan makan sambil diri, jangan minum sambil diri. Yang kecil-kecil dulu akhlak Nabi. Nanti baru yang gede-gedenya, ibadahnya bergetol. Kalau pengen jadi cakep, ibadahnya getol. Yang kecil-kecil dulu. Sama orang tua, salim. Kalau ketemu orang tua, permisi. Jangan lewat-lewat saja. Diajarin. Dari ibu yang solehah ini akan lahir anak-anak yang berperilaku cakep. Makanya kita jangan ngaji buat diri kita doang, buat anak kita, buat keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nahum. Jadi anak kita, keluarga kita semuanya, insya Allah. Natawassal bil hubaba, jangan pakai itu. Wal batul mustaqamah, wal nabi الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالربابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة. Amin. Kalau kita rajin-rajin mengingat tentang sejarah mereka, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Siapa mereka itu? Yaitu para hubabah tadi. Emang hubabah siapa Bu? Emang nggak kurang lihat. Emang diajarin hubabah. Sekarang saya ajarin. Siapa itu hubabah? Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofia, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah, Khadijah, Maria Kiptiah. Berapa tuh? 11 istri Nabi. 2 Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Itu siapa? Anaknya Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu siapa? Sahabat Nabi. Wan Nabi summa sahabah fa'asa da'wah mujabah. Itu orang-orang yang kita kenal dia, kita baca sejarah tentang mereka, kita ikuti perilakunya, insya Allah besok di surga kita ketemu. Amin ya Rabbal. Jangan suka gendek sama orang. Kenapa kalau gendek sama orang? Kelihatan banget orang nggak mau dekat sama kita Bu. Kalau kita dengki sama orang nggak mau dekat sama kita. Benar nggak? Di depan lo kan manusia banyak, maaf ya maaf. Makanya ulama nih, siapa yang nulisin? Habib Utsman. Biasanya dia ajarin doa. Allahumma qahhir qalbi minan nifaqi wa hasil farji minal. Itu doa apa itu? Doa cebok. Doa cebok aja. Wahai Allah, bersihkanlah hatiku, hati dulu.
Dan sifat munafik, maaf ini kita mengaji tapi munafik masih di depan kita orang ini, ya enggak? Di belakang kita aja, sih ngomongin mulu. Kita jangan sampai, ibu ya. Ini ada orang ngaji, bajunya seragam, kalau hati juga seragam. Bajunya cakep, hati juga. Namanya maulidnya punya manfaat. Tapi saya udah pede, ibu sekarang udah pede. Pedenya kenapa? Alhamdulillah sekarang orang kalau berantem suami istri gak pernah kenceng udah. Gara-gara apa? Ilmunya manfaat. Satu yang kedua ketangkep malah dekat bertangga malu. Namanya punya malu kan punya iman. Iya berantem mau berantem sama laki, kencong-kencong, berisik malu ke tetangga. Akhirnya kagak berantem. Udah ilmunya udah bermanfaat. Alhamdulillah. Tinggal auratnya doang. Aurat ini perlu dirapiin. Ini kalau lagi ngaji itu sampai rapi, betul nih. Ntar aja sapu lampu daster ya. Kalau pakai daster yang celana, ya Allah kopi maaf. Woi, pada pakai daster yang celana tuh, pakai segini ya. Apa sih namanya? Hawaii. Pakai celana Hawaii. Ini segini, ketek kemana-mana. Maaf ya. Kalau masih umur 20 tahun ke bawah sih oke lah. Pakai begitu ya rumah dilihatnya enak, masih sekal lah ini. Emang tahun udah pada bekaran begitu. Tolong dong, saya malu bu. Saya ngerasa gini nih. Ketika di jalan ada orang tukang ngaji, tapi kira kagak ngaji, kalau tampar-tamparan saya gini. Ya Allah, ternyata saya nyampe ilmu cepat gak ada gunanya ya. Buktinya kagak dipakai. Tolong ibu ya, tutup jilbab nih. Walaupun kagak pakai jilbab yang gede, kali kagak jilbab yang berbok muka tutupin. Jangan diampar-ampar aja nih rambut. Nanti kalau rambut serupa, rambut udah 3 warna, ibu dipamer mau kagak malunya ya. Ya, yang kita yang laki akhlaknya dia cakep, dia orang lihatnya juga sudah dia malam ya ada kata baik kalau kita pulang jadi mau membantu dia kan orang dia sim beserta istri lebih Fatimah ya itu istri yang Ada Mas Janti, angkat ngapa itu telepon diam-diam baik ya. Nyai Fatimah meninggal duluan. Ada telepon masuk, Janti, angkat ngapa itu telepon jadi diam-diam baik ya. Maria khusus kalau jam 2 malam bangunin kok tahajudnya gitu. Akhirnya engkau jelasin begitu Nyai Fatimah meninggal Ada telepon duluan, masuk, Janti, angkat ngapa itu telepon jadi diam-diam baik ya. Dia bilang mau kasih mandi Allah bini gua pas malam tuh ingat banget biasa dibangunin jam 2 malam untuk sholat tahajud. Makanya nih buat ngelanjutin ibadahnya Nyai Fatimah dan kawan jelasin, dia bikin ini musola. Ya paling kagak dikasih tanahnya buat wakaf. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya ke beliau yang telah berpulang. Jadi istri soleha yang dikenang suami selama-lamanya gitu bu, yang
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada telepon masuk, cantik. Angkat, ngapa itu telepon jadi diam-diam baik ya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih, mohon maaf dari saya kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanat yang disampaikan oleh Guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin, amin. Jadi intinya Bu, kita itu harus mengikuti sunnah Nabi ya Bu, seperti makan, minum, berkata dengan lembut dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diridhoi Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya mendapat syafaat beliau yang mengakhiri. Para ibu yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu mari saja kita dengarkan mau'izah hasanat yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Rafiuddin Hasbullah. Kepadanya kami serahkan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarramat para ustazat, ibu semua, mudah-mudahan panjang umur sehat Nabi. Guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanah, panjang lebar, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan yang kemarin suka ngomel lagi, kurang murid, berhenti ngomelnya. Yang kemarin suka gedeng sama orang, mudah-mudahan kurang murid. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Tidak elok kalau pengalaman karena ibu-ibu saya tahu pegawai dari pagi, dari maghrib udah dandan ini. Ada yang dandan lama, ada yang dandan cepat. Semua belum ada makan ini kan? Belum ya? Saya nunggu dari jam 8. Enggak apa-apa, kalau saya pulang saya kena ceramah beliau, saya jadi bikin sama orang sini begini. Apa yang sudah sampaikan tadi, bagaimana caranya setelah maulid yang kemarin belum cakep jadi cakep, yang kemarin belum rapi jadi rapi, yang kemarin masih menyimpan dendam terhadap orang lain, maka selesai maulid mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang tahun kita peringati maulidnya, seorang Nabi yang ketika beliau akan makan satu daging, itu daging ngomong, itu pernah jemur apa ada? Jemur. Semur itu daging. Nabi SAW ketika beliau hendak makan daging yang udah dipanggang, itu daging ngomong. Saking sayangnya terhadap beliau. Kalau kita makan bukan dagingnya yang ngomong, tukang dagingnya yang ngomong. Benar ya? Lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Ketika kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maka pantaskan diri dulu. Kira-kira kita udah pantas atau belum jadi umat Nabi SAW? Dari sisi mana kita mau pantas sendiri? Bu, ibu-ibu kan kadang-kadang ngaji-ngaji, ngomongin orang juga. Ya. Kadang-kadang ngaji rajin, ngomel sama laki rajin juga. Ngaji rajin, kadang-kadang kada jujur juga ada. Maka kita punya PR, kira-kira kita pantas apakah dari umatnya? Pantas apa ada rumah ini? Pantas. Pantas. Sembahyang kita dari mana dilihatnya? Siapa yang kalau sembahyang khusyuk di sini?
Ada yang khusyuk? Ada kan? Lagi sembahyang ada tukang paket manggil dinamain apa seperti lagi sembahyang sampai gendeng sama laki bawa laki gua kemana paksana dari pagi ada soal belum kemudian kita baru situ ngaji kita berapa kali sehari lamaan ngajinya apa komponnya beramal berapa duit ibu ini buat kulit mualnya berapa ini mahalan itu beli bajunya ya dari sisi mana kita melihat ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita hadir malam ini satu bentuk ekspresi cinta. Innal kalama fil fuad. Hanya saja ungkapan cinta itu hak ketulusannya ada dalam hati. Tapi lisan ini sebagai ekspresi apa yang terpendam dalam hati. Kita memang ada urut diakui jadi umat Nabi karena kita tahu betul aktivitas kita. Tapi juga kita pengen dengan kita kumpul malam ini 1 jam 2 jam mudah-mudahan ini menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hikmah yang disampaikan tadi mudah-mudahan tinggal masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ibu, jangan setiap kita dengar nasihat, setiap kita dengar ceramah, di sono dengar ceramah, di sono dengar ceramah, di sono dengar ceramah, ceramah doang didengerin, tapi kagak pernah dipakai. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi kita pantasin dulu kira-kira kita pantas apa? Maka malam hari ini saya tidak berpanjang malam, saya hanya ikut tadarus karena saya udah kebelanjau dulu di sini tadi. Ya. Jadi saya minta maaf, saya hanya tabarukan buat kita bareng-bareng. Ibu jadi saksi saya jadi saksi ibu. Kita malam hari ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang bareng-bareng mencintai Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng di padang mahsyar akan bersaksi bahwa ada secercah cinta dalam diri ini. Kita cinta kepada Nabi meskipun kita tidak pernah ketemu. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau para sahabat Nabi mereka bertemu wajar kalau mereka beriman. Kita tidak pernah ketemu, tapi kita cinta kepada Nabi SAW. Yang beliau menggambarkan pertemuan itu terhadap kita, bahkan saat nanti jembatan Yudhru Asirat, jembatan bakal diusap-usap. Seraya beliau berdoa buat kita nih, ya Rabbi salih. Ya Allah selamatin orang-orang yang pada kumpul di musola takwa, biar kata dia rajin ngaji ngomongin orang jalan terus juga jadi selamatin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Rabbi waj'al mujtama'ana ghayatuhu kitabi wa tilama arsalna min aqaya al-hisabi sallallahu alaihi wasallam.
sahbihi. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca menjadi tanda lisan kita senantiasa menyebut nama mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lisan yang membaca salawat adalah lisan yang dipilih oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jasad kita Allah harapkan tersentuh api neraka. Amin ya Rabbal. Saya minta maaf sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama kita dengarkan bersama guru kita, walaupun singkat jelas padat ya Bu, salah kita memahaminya. Baik Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya mari saja kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Suraya. Sebelum acara kami tutup dengan pembacaan doa, saya selaku ketua mohon ibu maaf jika apabila ada perkataan atau perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di malam ini untuk memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad SAW, kita semakin meningkatkan iman kita dan iman kawan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaatnya dan kita semakin cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah telah selesai acara kita di awal sampai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan doa kami dipersilakan kepada Ustazah Suraya kepada kami silakan dengan salawat. Ya dulu.